Assalamualaikum hurmatli telesерджилер. Bugun iyunning 1 efirde haberler vaqti. Studiyada men Alime Kaybullaeva жалшам. 5 saatqa boyle malumatnen tanış etemiz. Yardımga bu hükümetler Kırım sakinleri Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e öz meseleleri ile müracaat etmeye devam edeler. Halkara Balalar Günü Yarımada'da nasıl kaydedilir? Rusyalılar için bu bayram Kurçalaf Günü gibi belli. Hocalarının inovasyon hazırlanımına doğrultulgan kitap, onun müellifi Kazım Musayev, Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin hocasıydı. Детская новая волна adlı halkara yarışı Yarımada'da şenlikte keçi. Yaş artistler öz istedadlarına büyük kıvançla takdim eteler. Olarga jüri azaları nasıl kıymet kisteler? Bugun Akmejit'te regional hafta çerçevesinde Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek gражданларның kabuluvunu ötkерді. Kırımның çeşit köşelerinden insanlar müracaat etti. Em Kezlev, Karasu Bazar, Aluş'ta, hem de Akmejit'ten vatandaşlarımızны neler rahatsızlay ve nasıl sualler seslendirildi muhbirimiz Safiye Şukurova bile. Devlet Duma mebusının yardımını almak için 30'ga yakın insan geldi. Müracaatlar toprak ve mesken sualler boyunca oldu. Kezlev sakinleri birleşip müracaatta bulundular. Bu ailelerin vekilleri 1992 senesinden beri tekniki evde, yani 9 katlı evinin mağazında ömür geçiriyorlar. На тот момент общежитие не давали и дали вот как временное жилье, подвальное помещение. Все в одной комнате. То есть и сырость, и мыши, крысы, большие тараканы, когда мы только переехали, уже это было, конечно, очень ужасно. Aynı bu sakinler kvartira nevbetinde 1990 senelerinden başlap duralar, ama nevbet gelmey. Ruslan Balbek bu meseleni çözmege vade etti. Bundan da gayrı Akmejit'nin Boğurça kasabasının sakinleri yardım soramak için geldiler. Onlarını kefe yolunda Usken Terekler meydanında toprak damartasının ayrılganı açıklandıra. Vesikalar boyunca bu toprak yeşil zona sayıla. O kasabanı gaz, şıvıltı ve tozluktan korçalay. Sakinlerinin fikrine göre yeşillikni yok etilivi Boğurça kasabasını ekologiya kazasına yol verecek. Новые собственники намерены там осуществлять строительство. Для этого эта лесополоса должна быть вырублена. И мы считаем, что это только в интересах каких-то отдельных бизнес-структур интересов. Почему? Потому что это очень выгодное место как с коммерческой точки зрения. На примере лесополосы, которая на противоположной стороне, со стороны Белого, там хорошо видно, что тоже была лесополоса, ее отдали под жилую застройку, и сейчас там находятся заправки, шиномонтаж и так далее. Но сколько можно уничтожать зеленые зоны? Gражданларның kabul etüv neticelerini çıkarganda Ruslan Balbek kaydetti ki, seslendirilgen sualler şahsi nezareti altında olacak. Hatırlatamız, gражданларның kabul etülüvü her ay geçirili. Onun maksadı sakinlerini rahatsızlangan suallerini bilmek ve çözmektir. Safiye Şukurova, Umir Mustafaev, Millet üçün. Kırımға Buyuk Britaniyadan birinci teşkil olunған turistler takımı yetip keldi. Bu vaqta Kırım parlamentinin Şifa kurort kompleksi ve turizm komitetinin başı Alexey Чернях haber etti. Hakimiyet vekilleri olarның ziyaretini gizlediler. Musafirler öz vatanında problemlerge rast gelmesin dep. Turistler Kırım jenki ile bağlı arbi tarihi marşrut boyunca kezdiler. Musafirler endi Yarımada'nı terk ettiler. Alexey Чернях kaydetkenine göre bu sene daha böyle turistik takımlar Kıtay'dan, İtalya'dan ve Buyuk Britanya'dan gelmesi beklenili. Yazның birinci kunu dünyanın birçok memleketinde Halkara Balalar Kunu kaydetli. Rusiyeliler için bu bayram ballarının Korçalaf Kunu gibi bellidir. Bu konu tek bala bayramı gibi belli değil de bu hem de büyükler için daimi Korçalaf hakkında hatıradır. Bugün bütün Kırım'da çeşit merasimler ötkerildi. Bizim televizyon takımımız ise Mehmetovlarның korantasını ziyaret etti. Anda uçlar terbiyeleniyor. Bu koranta akıkatın alel husus tırmında uçlar yani ki kız Ayşe Nazlı ve oğlançık Umir terbiye alıp ose. Avgust ayında onlar 4 yaşını dolduracaklar. Tendurist, pozitif ve gayretli balaçıklar bir yerde hiç bir vakit oturmaylar. Resim çizmek, anası ile oynamak ve oyun taşımege severler.
Балалар бірі-біріне оқшасталар да, табиатлары ве eglencelері farklı. Buna bakmadan олар вақыт бірі-біріні қорчалайлар ве қайғыралар. Айша у меня заботливая, модница. Назлу у меня такая бандитка немножко. Хотя девочка, но у нее все поведение и даже игры мальчуковские ближе. Если у меня Айша куклами играется, она машинками играется. А у Меры пистолеты, автоматики, такое. Яшана Гульшана 24 yaşında. Kadın zarif olğanına bakmadan cesaretlikнен балаларының тербiyesi ile uğraşa. Buna anası da yardım etti. Каждый день это рано утром, каждого разбуди, одного будешь, одеваешь. Только идешь что-то еще взять, носочки одеть, смотришь, он уже раз ложится, второго одеваешь, первый спит, второго одеваешь, второго одела, второй тоже засыпает, третий. И вот каждого по одному так бужу, и они идут как паровозик, друг за друга так берут и тянут, идут. Yakın vaqtqa Gulshana Memetova өз meskeni olmağаны себебінден kiralıq kvartiralarda yaşamak mecbur edi. Da Ukrayn devrinde o defalarca çeşit instansiyalarga müracaat etti, lakin neticesiz. Şimdiki zaman ise Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek resmi ricası ve Ahmejit şehir memuriyetinin milletlerara münasebetleri bölügünün yardımı ile Gulshanaga vaqtınca mesken ayırmak işi becerildi. Uçlularının kartanası Zeynep Acıvaliyeva ayta ki, балалар Kurçalav kunu arifesinde mesken meselesi çizilmesi pek kuvandыра. Раньше они жили по съемным квартирам, но теперь у них будет свое жилье. Спасибо за оказанную помощь. И если будут такие чиновники у власти, то будущее крымско-татарского народа справедливо, надежно. Gulshana Memetova балаларны Аллахтан бахшиш деп сая. Байрам çerçevesinde o kendileri için sürpriz hazırladı. Куда мы сегодня пойдем? Папа! В парк пойдем? Будем Балалар Корчалав күнү ади күнлерден айрылып тура. Чүнки бу байрам бала тебесүмі ве куванчы ile толыдыр. Лекин балаларга диккат айырмак ве оларны корчаламак тек бу күнү дегилде эр күн керек болганын унутмаңыз. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. Бүгін Қырым Мөндислік педагогика университетінде Қырым алимы ве ожасы Кәзи Мусаевның китабы тақдым етілді. Китап технология ожаларының инновацион азырлануына доғыртыла. Бұл нешір оның муэлифі кечінген сон 4 ел евелісі дүнияны юз көрді. Тақдым нәмесінде бізім телевизион тақымыз да болынды. Соңғы olarak gelecekte olacak hocalarının nizari ve usuliyeti temeli boyunca monografik 2013 senesinden beri neşir etmeye hazırlanaydı. Ama bu hadisi ömürge geçiremedi, müellif Kazım Musaev dünyanı terk etti. Bu kitapның işlerini öz boynuna onun balaları aldı, babası gibi evlatlar da aytını ilimler bağladılar. Работал над монографией больше 6 лет, и данная монография – это педагогический опыт, представленный в виде методических, семинарских, а также разработок в сфере педагогического модернизированного технологического образования. Monografiyada talebeler teknik kabiliyetini öğrenmek için hocalarının yanı inovasyon usuliyeti işlemeleri takdim edildi. Bu neşir müellifinin çok yıllar devamında tedik işleri ve ameli tecrübesinin neticesi oldu. Действительно, его научная мысль сегодня, даже после его смерти, она воплотилась в виде этого издания, этой монографии. Поэтому, я думаю, это самый важный шаг вот на пути того, чтобы этот научный труд, эта монография была не только достоянием научной среды, но и была применена на практике. Я думаю, вдвойне приятно, что сохраняется и преемственность вот тех поколений. И я думаю, и он сегодня радуется, когда видя, что дети сумели сделать все, чтобы его труд сегодня вышел в свет. Kazım Musaev Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde 15 yıl devamında çalıştı. Bu yıllar devamında student ve işleşlerinin sözlerine göre bu yerde o büyük hürmet ve itibarını kazandı. HMPU'nun prezidenti Fevzi Yakubov'un bildirgenine göre Kazım Musaev'nin ihtisasiliği istisalcılarda işanç doğuraydı. Onun yaratılgan tekiş işleri boyunca ustahaneler okul idaresi için kıymetli bahşiş oldu. Вот так, понимаете, люди честные, люди добрые, люди нацеленные на яркую жизнь, работали и оставляли о себе след. Сегодня 3 его детей
все ученые, все еще только на начальном пути. Вот что очень важно и очень ценно. Они только начинают. Их слово еще впереди. Они еще покажут себя. И обязательно, многократно сделают то, чего не смог сделать наш язык. Аллах рахмет ейлесин. Шындыки вақытқа 100 нусха монография нешірітілді. Ама келешекте олардың сайысы артажақ. Китаплар студент, магистрант ве ожаларға файдалы олмасы үшін китапханелерге де йонылыжақ. Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Бүгін Қырымның Кой Хожалық институтының ilmi тетқиғи базасында 2017 тарла күні серлевалы ilmi конференция кечірілді. Алимлер, студентлер ве мұсафірлер, эфир яғлар ве илячлар әмде тарла мәдениет бөліглеріне зәрет еттілер. Конференция нәтиже сақта мұхберміз Султан Истакаева тариф ете. Ilmi конференцияның бірінші күні Қарасу Базар районының Крымская роза көйінде кечті. Алимлер ведовет етілген мұсафірлер үшін институтын эфир яғлы ве иляч өсімліктерінің яны селекцион ве технологик ilmi ішленмелеріні оларының коллекциясы 1,5 беңден зиядедір. Әмде бүртіклі ашлықлар көстерме полигоныны тақдим еттілер. Қырымның ilmi тетқиқат Кой Хожалық институтының мудирі Владимир Паштецкий қайдетті ки, бүгін эфир яғлы йөнеліші мираклы олды. Тамам Крымская роза көйінден эфир яғлы ве иляч өсімліктерінің селекциясы бұтын дүнияға дар қалды. Впервые 27 гектар за 30 лет в Крыму в этом году посажено из наших полей в Бахчисарайско-Белогорском районе впервые 27 гектар. Хотя материковая Россия уже высадила более 200 гектар наших сортов. Этого материала нет. Вы это видите только вот здесь. Вот. Есть некоторые сорта, которые пооставались сегодня там в наших институтах, коллег и все остальное, но массовости такой нету. Поэтому у нас нет конкурентов. Крымская роза бренді ось құқы мақсулатларынан Қырымны бұтын дүнияға белле еттірді. Бүгін есе Кой Хожалық институты ұнытылған анинені жанландырып, yüksek кейфиетлі весірф мақсулатларына ішлеп чықармаға азыр. Ilmi конференцияға Индистандан, Булгаристандан ве Русияның чешет регионларындан алимлер ве мұсафірлер келділер. Индистандан келген мұсафыр Салар Транс шirketінің мудирі Чакрапани білдірді ки, Қырым Жұмхуриетінен фаал суретте ішбірлік алып барыла. Енді ярмадамыздың территориясында 50 гектар рыжик өсімлігі сачылды. Рыжик яғыны ашчылықта ве косметикада ішлетелер. В июне можно получить урожай. Я принципиально приехал сюда по поводу рыжику. Рыжик это не грибы, потому что все русские считают, рыжик это грибы, это не только грибы, это есть масло сели, масло семян. Она очень сильно много потреблялась в царской России. Мы хотим возобновить эту культуру. Кроме этого, я еще хотел приехать посмотреть, какие лекарственные трава есть в Крыму. Как можно, потому что у нас опыт по лекарству есть. Қарасу Базар район чөллерінде фаал суретте эфир яғлы өсімліктер сачыла. Бугуль, кориандр, мускатлы шалфей, кимьон, анис, тарақот, айыр ве башқалары. Эфир яғлы өсімліктерге да иляч өсімліктердің чоқ чешетлері кірмекте. Эвкалипт, кефире терегі, нане, мағданоз, киев от, юзерлік, розмарин. Қырымда аграр санаи комплексінің нам қазанған Хадимы Николай Колесниченконың фікіріне көре, ярымадыда буса инкишаф еттірмесіне эпісі шырайтлер яратылды. За рубежа меньше стали завозить, и стал вопрос нашего производства, российского. Поэтому я считаю, что развитие пойдет. Ученые, многие сохранились, кадры сохранились, специалисты сохранились, земля сохранилась. Вот сейчас надо приложить большие усилия к тому, чтобы начать производство эфироносов. Кой Хожалық илимлерінің намзеті Олег Скипер хабер етті ки, эфир яқлы өсімліктерінің 40 чешеті Русияның реестріне кірежек. Әмде Олег Скипер қайдетті ки, 1,5 бен гектар ер Қырымның Кой Хожалық институтына теслим етілді. Вешімді территорияның фаал суретте ішленмесі алып барыла. Уже введено в оборот 1100 гектар. Но вы знаете, чтобы посадить эфироносы, надо, чтобы почва была досконально подготовлена. Поэтому мы сейчас приняли решение, вот это пашем, высевать будем зерновые культуры. Я думаю, в течение 3 лет мы должны это все сделать. Но сейчас у нас уже 200 гектар посажено и посеяно именно эфиромасличных культур. Конференцияның алимлері ве мұсафірлері именлікнен білдірділер. Қырымда эфир яғлы өсімліктердің кележегі мүккемел суреттер ағбетлі олajak. Султан Истакаева, Санзивадинов, Миллет үшін. Қырым Мундислік педагогика университетінде Юрий Новиковның 95 елғыны қайдеттілер. Бұл инсан иқтисатчы аграрниклер илми мектебінің лидері ола.
Бутун омырыны о иктисадиет сасында тәсіл беру ве азырлав ішіне бақшады. 2003 сенеден берлізе Қырым Мөндислік педагогика университетінде çalıştı. Bu hafta biz emne beti kelevhamızda. Қырым Мөндислік педагогика университетінде төгерек масса etrafında Cumhuriyetінің зиялылары топланды. Бұл илім әрбаплары ве ожалар. Юрий Николаевич университетте ожалық yapмағанына бақмадан оның решмелер ақында бір студент біле. Тедбірде бұлынған мұсафірлер илімін кешафына оның бұйық есесіні қайдеттілер. Гүлдестелер, фахри ярлықлар ве дигер бақшышлар қараманымыз eycanlanmasına себеп oldu. Юрий Николаевич оз мақсадлары ве ғайелері ақта тариф еткен сон есе топланғанлар оз эй дойғыларны ве эл чырпмаларны тутып оламадылар. Цель моя состояла в том, чтобы помочь крымско-татарскому народу остепениться, то есть получить ученые степени. Юрий Николаевич 1979 сенеден башлап 2012 сенегеже 66 намзет ве 4 иктисади илимлер докторына азырлады. КМПның аспирантурасында 11 илимлер намзеті азырланды. Бұл ақиқаттен Қырым татарлар эмде дигер милетлер арасында илми кадрлар тербиелевіне бұйық естедір. Тешеккүр сезлеріне білдіререк Юрий Новиков 1944 сене Қырым татар халқының фажиасына аңды. 1944 год никогда не забудется трагедией высылки более 200 тысяч женщин, детей, стариков с родного Крыма. Мой научный брат Арет Алидинович подсчитал величину материального ущерба, нанесенного крымскому татарскому народу. Я тогда работал профессором штатным кафедры, рассчитал величину морального ущерба, нанесенного крымскому татарскому народу. Эти вещи мы публиковали, передали Меджлис, но Меджлис не принял никаких мер для того, чтобы через международный суд восстановить хоть какую-то долю нанесенного ущерба. Юбиляр озы исе бүгін илим иле оғрашмақнын тоқтатмай ве оз 95-ші доған күні яңы китабыны тақдым әте. Бұл китап студентлер ве ожалар үшін ярдымжы олур. Қырым Мөндислік педагогика университетінің президенті Февзи Якубов әрші неден башлағанны ақта тариф етерек Юрий Новиковның іші не дәрежеде мұйым олғанны қайдетті. Так как университет это прежде всего наука, надо было обеспечить приток в университет не только студентов, но и тех научных сил, которые бы позволили институту, университету, тогда институту получить хорошее развитие. Вот Юрий Николаевич один из тех, кого я пригласил. Я очень рад, что университет наш создавался и формировался на таких ученых, как Юрий Николаевич. Оз 95 yaşında Юрий Николаевич тендюрист, гайрет, күч ве жошқынлық иле толу. О яшларға тәсіл бермеге ве яңы жайлерні яратмаға девам етмеге азыр. Біз оз небетімізде бойлы инсанлар иле ғұрурланамыз. Оларның елу нет кетмеге тырышамыз. Емде оларға қави сағлық ве uzun омыр тілейміз. Алиме Кайбулаева, Энвер Аблезис, Дмитрий Низовой, Миллет Джун. Бүгін Лех гвардиясының капитаны Совет Қызыл ордусының аскері Умер Акмулла Адамановның кечігінгенінден 74 ел кечкенні қайдетіле. Қысқа умыр девамында обуюк жан женкінің тарихында сілінмес из қалдырды. Оның жесүрлігі немсе полислеріні қорқытайды. Оның ақында efsanелер де уйдырылайды. Оны партизанлар арасында Мишка татар деп жағырайдылер. Бүгін Ялта шәрінде оның торыны яшай. Обызым телевизион тақымызнен оз қатыравлары иле пайлашты. Умер Акмулла Адаманов 1915 сенесі Айвасиль көйінде доғды. Женктен евел айдавжы олып çalışайды. 1940 сенесі Қызыл ордының сыраларына кіре. Лехистан гвардиясының қарамани капитаны тек 27 ел яшады. Амма чоқ қиыншылықлардан кешті. Шымды Ялтада қараманын жиені Тимур Адаманов яшай. Қырымға о 4 ел евелсі көчті ве тарихи фактларны тіклемеге тұрыша. Я являюсь родным племянником легендарного командира партизанского отряда имени Григория Котовского, героя Польши Адаманова, Умер Акмуллы
по боевой кличке Мишка Татар, Мишка Черный, Мишка Атик, Мишка Генерал. Кайт этмек керек Умер Адаманов да спортчы еді. Бұндан ғары сербест оларақ немселерінің тіліні огренді. Бұларның эпосы ona арби стратегияны тізмеге ярдым етеді. Оның тактикасы ғайет мираклыдыр. За 7 месяцев боев командования командира Умера Ахмолы ни один вражеский паровоз не смог пройти на территорию СССР. Он за 7 месяцев подорвал 106 немецких эшелонов. Это через каждый день немецкие поезда летели под откос. 4 генерала плен было взято. 1941 сенесі Умер Акмала Адаманов Лехистанның Ченстахова концлагеріне түші. Ама тезден анда қача. Лехистанның партизан отрядында Курешеве бутун арби урушларда иштирак етті. Оның соңғы урушы Узефов шерінде олды ве тарих сәйфелерінде текрарланмас ызны қалдырды. Пришел на помощь спасать жителей этого городка немцы, которых заперли в церкви, облили бензином и хотели сжечь. Он пришел на помощь, освободил людей. Бой был неравный. 50 партизан против 2500 карателей гестапо. И они отбили более 600 немцев, и бронепоезд были взяты в руки партизан. Партизанлар арасында Умер Акмала Адамановның Керчек адыны аз инсан бөлейді. Эксери алларда лағаплар қоланылайды. Мишка Татар боле Умер Адамановны адлайдылар. Тамам оле лағапыле қараманы бүгінгі күндеді танылар. Шымдықы заманда Айвасилде Умер Адаманов Дуғановы турмақта. Оның аман-аман толусынен сақланылып қалды. Дом, в котором родился легендарный командир. С того времени ничего не поменялось. Дом стоит, двухэтажный дом, в котором на данный момент живут 4 семьи. Умер Акмала Адаманов Лехистанның қараманы унваныны қазанды. Бүгінгі күнде оның жиені МЖС ақында малюматны қыдырмаға девам еті. Тимурбей айта кетек кечкен сене Ливаде сарайында стела açılды, ама бұл соңғы әрекетлер дегіл. У меня есть эскизы сделать на месте его родины. Это Васильевка, сейчас микрорайон, но раньше назывался Айвасыл-Кой, деревня Айвасыл. Хочу сделать там мемориал. Умер Акмала Адаманов қысқа аят кечірді. 1943 сенесі июнь 6-сында Лехистанда өлдірілді. Вианда да дефін етілді. Декабрь 25-шінде есе гвардия Людовы реберлігінің еміріне бинайын Мишка Татар Лехистанның en yüksek арби унванына наил олды. Бұл капитан унваны ile Крест Грюнвальда 3-ші басамақның ордені. Лиля Виджат, Аким Бекиров, Миллет үшін. Артекте «Детская новая волна» адлы халқара конкурсның бірінші күні кечті мында яш ижрачылар рағбетлі музыка нөмінелеріні ерладылар. Ярыш іштіракчілерінің парлақ вече шытренклі урбалары еркезіні айретте қалдыра. Ерларының ижра етілі есе атта сер жюри азаларына тесір ете. Біздің телевизион тақымыз бұл яш ижрачыларыны көріп, оларнен конушты. Мында елда 250 күн күнеш парылдай. Ажайып табиат, дүлбер пляжлар, теміз ава, оқшаджи деңіз. Қырым дағларының сырасы бұ ерні суық еллерден хорчалай. Бұ Артек адлы бала лагері. Тамам мында 8 елдан берлі балар үшін «Детская новая волна» деп адланған ер ярышы өткеріле. Бірінші сефер ерлаған балалар үшін халқара конкурс 2008 сене Москвада кечті. 2010 сене есе тедбір Қырымға Артек бала мерkezіне көче. Артек, ну это легенда, куда я не смог, будучи пионером, попасть. И попал, бог знает в каком возрасте, но то волнение и та торжественность и легендарность сохранилась. Мало того, все-таки 3 числа мы здесь будем проводить полуфинал детского Евровидения, и штаб-квартира и детского Евровидения как бы согласилась с этим. Бусене халқара ер ярашында 7 яштан 13 яшқаджы ижрачылар иштирак еттілер. Финалға 11 мемлекеттен келген 13 яш йылдыз чықты. Бурусия, Эрменистан, Ахрусия, Босния, Алмания, Израиль, Латвия, Молдова, Франкенстан, Казахстан, Абхазия. Бүгін Осерхан несілінің тербиесіне маневи ве иджади инкишафына бұйық диққат айырыла. Тамам шу мақсадыле халқара яш ижрачылар конкурсы өткеріле. Бұл конкурс 4 турдан ибарет.
Он яшлы Тали Купер Израильден келді. Айта кичіғыштан эвел ичте эйджанланмай энді алышты. У меня никогда нет волнения. Я уже с 4 лет пою. У меня, когда я была маленькая, у меня было волнение, но уже я привыкла, у меня уже волнения нет. Конкурсның финалы аняне бойынша Кырым ярымадасында өткеріле вейки күнден ибареттір. Здесь всегда очень высокий уровень. Я думаю, что это самый, наверное, такой респектабельный и самый профессиональный праздник детский. Вот. Ну, за исключением, может быть, тех профессиональных программ, которые идут на телевидении. Ну, это же все спонтанно, понимаете? Они готовятся, а потом выходят на этот соревновательный процесс. И что будет там, пока никто не знает. Потому что одно дело, когда ты репетируешь, и другое дело, когда ты выходишь перед 7-тысячной аудиторией, понимаете? Вот. Но здесь всегда организация, она уже предполагает то, что здесь очень хорошая селекция происходит, и приезжают дети, в основном, конечно, продвинутые все в творческом плане. Ишчерекчелерінің чыгышларына йылдызлы жюри химет кесежек. Я постараюсь быть беспристрастным, но очень сложно вообще быть судьей, для меня лично, особенно судить детей. Но это конкурс, это конкуренция, а конкуренция – это двигатель прогресса. И вот в этом состязании, наверное, мы попробуем найти лучших детей, лучшие номера, лучшие песни. Вот. И то, что новая волна проходит, детская новая волна проходит именно в Крыму, именно в Артеке, это просто потрясающе. Дети репетируют, готовятся. Мне очень страшно, правда. Я боюсь кого-нибудь обидеть случайно своей оценкой. Но я все-таки буду очень сильно стараться, чтобы я была объективной. Но в то же время я понимаю, что, конечно, это дети, их судить очень сложно. И я уверена, что они будут выступать на высшем уровне. Бырхач күн дәвамында Артекның яшайышы парлах концерт программалар вещерекчелерінің көрген репетициялары ile тула. Мы приехали 2 недели назад, и в первый же день, когда мы приехали, нас уже ждал Александр Давыдович, и мы репетировали. Все ребята, все они очень сильные, все очень талантливые. Я не знаю, просто пусть победит лучший. Бу сене Артекның сынасында рәхбетле музыка ustaлары яш истедатларга үз чыгышлары ile хол туттылар. Ведь вокруг все друзья твои. Хорошо, когда в жизни есть столько радости и любви. Бөлелікнен ярышның бірінші күнін сонына етті. Ачылов Мирасим арта қалды ве біздер яқын вақытта детская новая волна адлы конкурсның нәтижелері ақында білежеміз. Солтане Меджит Ибраим Ганиев, Миллет үчүн. Шындылық бұл эпсі малюмат яңы вақаялар ақында дайма хабердар олныз Весат 21:30-дай келже хаберлер информацион программасының не бетікі чықышына қачырманыз. Айны шынды есе Мера Барамазан программасы Джан Лейферден тағдым әтілежек. Бұзылы олныз көшмек үзірем сақлықнен қалыныз.